तो हुण मैं स्टेज के उत्ते बुलाना चाहांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग डायरैक्टर साहब साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चौंता रोपड़। उन्होंने बहुत ही सत्कारयोग हस्ती प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी जो बड़े लंबे समय तो कॉलेज दे विच सेवावां निभा रहे हैं ते नाल ही गुरमत का प्रचार जिहड़ा सारी दुनिया दे विच कर रहे हैं। इन्हां दे कोलों पढ़ के बहुत सारे विद्यार्थी जिहड़े ने अज दुनिया के कोने कोने दे विच जाके गुरमत की जानकारी गुरमत की सिक्ख्या गुरमत का प्रचार सिख संगतां दे विच कर रहे हैं। तो मैं स्टेज के उत्ते बुलाना चाहांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी। वो आके कुछ समा साडे नाल विचारां दी सांझ करनगे। प्रिंसीपल बलजीत सिंह जी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन हजूरी च सुभायमान हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी सतगुरु जी ने बख्शिश की है कि आप जी को जिमें पता है कि अज का यह गुरमत समागम सरदार सुच्चा सिंह जी बीबी करतार कौर जी गुरमत सिक्ख्या केंद्र जिहदी आरंभता पहला हो चुकी है तो प्रॉपरली अज आरंभ करन दा कार्य जिहड़ा है वो नेपरे चढ़ना है सतगुरु के पावन चरणों च अरदास करके। और इस स्थान के उत्ते गुरु ने बख्शिश की परिवार के उत्ते कि इस परिवार ने अकली साहिब सेविया अकली पाई मान अकली पढ़ के बुझी अकली कीचे दान कि गुरमत सिक्ख्या केंद्र खोलने वास्ते ये जगह जिहड़ी है भेंट की है सतगुरु के दर के उत्ते। और ये नाल ही उद्यम है मेरे अजीज ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी जो यूके रहिंदे ने परिवार भी यूके रहिंदा है। और सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की कि यह स्थान सामने आया गुरमत सिक्ख्या केंद्र के रूप में जिथे अज इस संस्था नूं सहयोग देने वास्ते अगों सहयोगी बनने वास्ते और सतगुरु का आशीर्वाद लैण वास्ते गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज लुधियाना वाले सा इंद्रजीत सिंह जी चेयरमैन साहब वो भी इत्थे आएंगे। और मेरे ते तुहाडे सन्मानयोग सरदार हरजीत सिंह जी चेयरमैन सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना जिहड़े कि अजकल बहुता अमेरिका रहिंदे हन वो भी पहुँच चुके हैं उन्होंने भी तुहाडे दर्शन करने हैं। सन्मानयोग ज्ञानी दलेर सिंह जी जोश वो भी आ चुके हैं उन्होंने भी तुहाडे दर्शन करने हैं। और इस दे नाल ही मेरे अजीज सरदार हरविंदर सिंह जी सरदार रविंदर सिंह जी जो बहुत लंबा समा सरदार गुरबख्श सिंह जी चेयरमैन साडे साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज के बहुत विखड़े समय में उन्होंने अगवाई की और सेवा निभाई। उन्होंने दोनों बेटे और संपादक मिशनरी सेधा सरदार अवतार सिंह जी वो भी आए ने और सिख संगतां जिहड़ियां ने आ रही हैं। आओ गुरमत फतेह प्रवान करो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जी ने जो सिख धर्म आरंभिया है धन गुरु नानक पातशाह जी ने वो एक प्रचारक धर्म है क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने अपने जीवन काल दे विच जो संसार में आके सुनी पुकार दुतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि समाज की बनतर बिगड़न का कारण की है तो समाज की बनतर बिगड़न का कारज सब तो बड़ा कारण जिहड़ा है वो कारण है अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाहे परे मुरदार कि जदों प्रजा के अंदर संगतां दे अंदर मनुखता के अंदर अज्ञानता छा जाए फिर उस प्रजा के विचों ना तो चंगी राजनीति पैदा हो सकती है ना चंगा धर्म पैदा हो सकता है तो ना ही उत्थे चंगा आर्थिक पद्धर लिया जा सकता है और ना ही वो समाज सरबत के भले वास्ते कार्यशील हो सकता है। यही कारण है कि जदों गुरु नानक पातशाह जी धर्म वाल वेखते हैं धार्मिक आगुआं वाल वेखते हैं तो सतगुरु पातशाह जी ने एक एक महावाक के अंदर बचन करके निवेड़ा किया है कि दुनिया धर्म का बहुत रौला पा रही धार्मिक मंदिर बड़े विखावा कर रहे हैं
ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਵ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਦ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਬਿਹੁਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਬੁੱਢੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਏ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਅਵਿਸਲੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਐ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਣੀ ਅਲਾਵੈ ਸੁਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵੈ ਸੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਤਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਭਾਵ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ ਤਰੇ ਤਰੇ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਤ ਕਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਵਟੀਆ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 12 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਬਸਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਚਣ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਿਆ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵ ਕੂੜਿਆ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜਿਆ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ? ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਸਭੇ ਬਸਾਂਜੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 50 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਤਨੇਮ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਖੜੀ ਪਈ, ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਈ ਜੇ ਤੋ ਬਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਛੇੜ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਫਨਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਜਾਗਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਗਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਏ। ਮੇਲਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਾਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਨਮੁਖਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਪੂਜਨੀਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾਸ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੋ ਜੋਗ, ਕੀਤੋ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਾ ਬਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੌਂਤਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ।